بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أطباءنا الكرام القادمين من سلطنة عمان الشقيقة، وضيوفنا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabla ya kuendelea mbele, tutaifungua hafla yetu hii kwa dua ya ufunguzi ambayo itasomwa na Sheikh Salum Al-Batash. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وقبل أن نبدأ فقرات حفلنا، يسعدني ويشرفني أن أعبر عن تقديري لحضور ضيوفنا الكرام وأن أرحب بهم جميعا. Kabla ya kuendelea mbele, ningependa kutambua uwepo wa watu wafuatao. Napenda kutambua uwepo wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Istiqama Zanzibar, Sheikh Salum Abdussalam. Ningependa kutambua uwepo wa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Ar-Rahma Hospital. Ningependa kutambua uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa Ar-Rahma Hospital, Dr. Salum Hamed Al-Mazrui. Ningependa kutambua uwepo wa mkuu wa utawala wa Ar-Rahma Hospital, Madam Aziza Jafar Khamis. Ningependa kutambua pia uwepo wa mwenyekiti wa Al-Afia Healing Hands na madaktari wake wote, Sheikh wetu Qais. Lakini pia ningependa kutambua kwa uwepo wa mudir wa Mahad wa Istiqama Tunguu, Sheikh Salum Batashi, na wawakilishi wa Global Hospital, pamoja na madaktari wetu wa Ar-Rahma ambao wameshiriki katika kambi hii ambayo imefanyika. وقبل أن نواصل حفلنا، أعددنا لأطبائنا الكرام من سلطنة عمان هدية صغيرة من الكلمات، وهي أبيات شعرية العربية تعبيرا عن شكرنا وتقديرنا لعطائهم لأهلنا في زنجبار. يقول: حمدا لربي ذي الجلال ومن لنا فتح الطريق لرحمة وعطاء، والصلاة على النبي محمد نور الهدى ومنارة الأصفياء، والشكر للعافية أياد أقبلت بالخير تحمل رسالة العطاء، حملة العافية للأياد الشافية صرح المحبة والوفاء والسخاء. وبإشراف شيخنا قيس مضت تلك المسيرة في طريق العطاء، فله منا كل شكر صادق، وله من الرحمن خير جزاء. ومستشفى الرحمة الغراء قد هيأ المكان بحسن الاحتفاء، جمع القلوب على المحبة والوفاء، وأقام هذا المخيم للشفاء. وأتت موزة الكلبانية بعلمها للنساء والحوامل بالرجاء، طب النساء تخصص قد أبدعت فيه، فكان علمها بلسم الشفاء. ومحمد الحارثي في طب الفم والأسنان جاء بخبرة الأكفاء، بيد أمينة والمهارة دربه، فله من القلب الجزيل من الثناء.
وهلال الراشدي في طب المسالك قد جاءنا بالعلم والإصغاء عالجت بالإخلاص من قد جاءكم فجزاك رب العرش خير جزاء ومها الشيبانية في علم الأورام جاءت بالخبرات والرجاء ترعى المريض برفقها وعلومها وتبث في نفس المريض ضياء وهدى الرواحية للقلوب طبيبة جاءت بعلم وافر ودواء تحمي القلوب بخبرة وعناية فلها دعاء القلب في الآناء ويسرى الريامية في جراحة فمنا والوجه والفكين ذات عطاء بالعلم والإتقان جاءت باسمة فغدا الألم الممدود نحو شفاء يا من أتيتم من عمان محبة وحملتم لزنجباري ندى الإخاء قد جئتم بالعلم الذي أحيا الأمل ومسحتم عن وجه المريض عناء زنجبار تشهد أن فضلكم بقي في كل قلب شاكر بوفاء كم من مريض قد أتاكم متعبا فرجع بفضل الله نهو شفاء فلكم من الرحمة الغراء شكرنا ولكم من الأهلين خالص دعاء ما كان هذا المتلقى إلا جسرنا للحب والتعاون والإخاء يا ربنا فاحفظ عمان وأهلنا يا ربنا فاحفظ عمان وأهلها واحفظ زنجبار بالسابغ النعماء واجمع قلوب الخير دوما بيننا واجعل لقاءنا دائما في العطاء واختم إلهي كل سعي بالرضا واكتب لهم أجرا بغير انتهاء شكرا عمان وشكرا لطبابنا والحمد للرحمن رب السماء. Na tafsiri yake zipo katika meza hapo tumeeneza. Kwa hivyo ambaye hajafahamu Kiarabu basi tafsiri zipo hapo. Hatujawacha bado wale ambao kama mimi sifahamu Kiarabu basi wapo. Baada ya utenzi huo ambao unaelekeza na unatambua uwepo wa madaktari na msaada wao kwa watu wa Zanzibar, nachukua fursa hii, tayari kila kitu katika shairi limeeleza katika karatasi humo. Napenda kuchukua fursa hii kwa kuanzia niwakaribishe madaktari wetu min Oman liyulqi lana alkalima wan nasaih. Inshallah nafikiri ataanza moja moja, tunampa japo moja kila moja dakika 3 walau 3 دقائق inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for this organization, Mr. Chairman of the Istiqama Zanzibar, Mr. Chairman of the Al-Afia Healing Hands, the Board of Directors of Al-Rahma Hospital, and the Chief Medical Officer of Al-Rahma Hospital. Thank you very much for your kind invitation. And on behalf of my colleagues, we are actually very pleased to have been able to extend our healing hands to whoever required our help in whatever way. And although I did not participate in any of the personally, but I'm sure the team did their best. And as one of the goals of Al-Afia Healing Hands is to extend their healing hands to other people in humanity. I'm sure all the doctors worked on this principle of helping others and helping humanity. I know that you gave me only 1 minute, and I think I've exceeded that 1 minute. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا دكتور
ولا أي شيء، إنما أعطيت هذا الميكروفون لأقدم شكري لمؤسسة العافية التي بذلت جهود كبيرة لمجيئهم ومشقتهم من سلطنة عمان إلى مدينة زنجبار. كما نود أن نرحب بالإخوة الجالسين في المنصة وبقية الدكاترة الحاضرين هنا. طبعا خدمتكم حقيقة في زنجبار كانت خدمة كبيرة جدا، وهناك أشخاص كثيرين استفادوا. ربما نحن وراء الكواليس نسمع عما أنتم أنجزتوه خلال هذه الفترة القصيرة، ونتمنى هذه الفترة تطول، لكن بحكم أعمالكم ومهامكم لما قدمتوه إلى الجزيرة وإلى المرضى في زنجبار، الحمد لله رب العالمين، عمل كبير ونشكر إليه. ربما هناك بعض العراقيل البسيطة واجهتكم أنتم وواجهتنا الجميع خلال المسيرة من سلطنة عمان إلى هنا، لكن نحن الآن، لما أقول نحن يعني رئيس الجمعية العافية وبقية الزملاء الموجودين، سوف نعمل جهدا كبيرا على أساس أن نزيل هذه الصعوبات وبعض العراقيل اللي جهدتكم خلال تواجدكم هنا في زنجبار. أشكر الجميع وأشكر الجمعية الاستقامة وأشكر مؤسسة العافية والحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. I extend my pleasure to everyone here in this meeting, especially to the organization of Istiqama, and extend my thanks to the Al-Rahma Hospital for having us and lead us to experience and to share our experience. That's Alhamdulillah Rabbil Alameen. We try our best to provide the best for our patient. Thank you again. السلام عليكم. First of all بتكلم بالعربي يا حسن. Already speak بالإنجليش twice, so we are going to repeat the same things. في البداية أشكر الاستقامة ومستشفى الرحمة على التنظيم. الحملة ما لمسناه مقارنة مع الحملات الماضية، فيها تنظيم ما شاء الله. نشكر الدكتور سالم والفريق ماله، المستشفى والتنظيم والاستعدادات كانت لمس تغيير، فرق عن الحملات اللي رحناها قبل. الشيء الثاني ما شاء الله الهوسبيتاليتي، يعني الالتقاء والتعاون دائما. إذا حبينا شيء أو إذا أردنا شيء ما تحس أنك غريب، أنت في مكانك. الشيء الثالث we are seeing that يعني أن في المكان قابل للتطور، وفي تشانس أن الفرص أن نرجع مرات ومرات ثانية إن شاء الله. الإدارة مستعدة تطور، وإحنا الشيخ قيس وحملة الأيادي العافية والاستقامة نفس الشيء موجود، الحماس، والدكاترة في الجانب الآخر مستعدين يقدموا مع توفر والتطور ويطوروا المكان اللي قدروا فيه. طبعا في بعض الأشياء ما بيدينا، لكن الأشياء اللي تكون بيد الطبيب وبيد الحملة وبيد المستشفى راح إن شاء الله نطور يوم عن يوم. إن شاء الله تكون في خطة سنوية، يمكن مش مرة ومرتين. أترك الشيء الشيخ قيس اللي قرر فيها، لكن I'm seeing that الرحمة هوسبيتال وزنجبار it's a potential for Africa بعدين. كانت يعني ممكن نأسس قاعدة هنا وبعدين الانتقال للأماكن الأخرى إن شاء الله. شكرا الجميع من دكاترة، ممرضين، إداريين، الجميع اللي تعاون معنا، زملائنا الأطباء. I'm speaking in Arabic but I think you understand. So thank you everybody, and inshallah see you next time inshallah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. First ningependa kumshukuru Allah kwa hatua hii kubwa tulioifikia, lakini pia ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru Umoja wa
Healing Hand Foundation ambao wameshirikiana na uongozi mzima wa hospitali ya Ar-Rahma kwa ajili ya kufanikisha matibabu ya ndugu zetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi na awape subra, na kila penye madhaifu basi tunaomba tustahimiliane insha Allah. For the next time insha Allah tunatumai kila kitu kitakuwa sawa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, ladies and gentlemen. On behalf of my theater team, I'm here to thank you for all who are attending our camp. So, no, nothing to say, but I say thank you very much. I want to say that we have done 44 surgeries in our hospital. That is a good performance. Thank you very much. شكرا بارك الله فيكم أطباءنا من عمان وأطباءنا من زنجبار، وندعو الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة. بعد هذه الكلمات أود أن أرحب مدير مستشفى الرحمة الدكتور سالم بن حمد المزروعي. Na baada ya kalima hizo ambazo zimetolewa na madaktari kutoka Oman na madaktari kutoka Zanzibar wetu, na napenda nichukue fursa hii kumkaribisha Dr. Salu, mkurugenzi wa Rahma Hospital, ili atupe tathmini ya zoezi zima la kambi ilivyofanyika. Dr. Salim, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wageni rasmi, madaktari bingwa kutoka Oman, mwenyekiti wa Jumuiya ya Istiqama, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Afya Healing Hands, viongozi wote kwa kuzingatia protocol aliwasilisha Tariq. Baada ya kumalizia hayo, a very good evening to you all. Nimesimama hapa nikiwa hapa mbele yenu kama mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Ar-Rahma. Ni heshima kubwa sana kwangu mimi kuwasilisha leo shukrani za dhati kabisa kutoka uongozi wa hospitali, kuziwasilisha kwako Sheikh Qais ambaye ni muasisi wa taasisi ya Al-Afya Healing Hands, lakini pia kuziwasilisha shukrani hizi kwa madaktari kutoka Oman. Kuna msemo unasema medicine is not just a job for a salary, but rather medicine goes beyond humanity. And mashallah, we have seen how you have shown that you kept the overall betterment of the Zanzibari people over your own rest. So thank you very much for that. Pia napenda kuwasilisha shukrani kwa Zanzibar Medical Council ambayo ipo chini ya Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, juu ya kuweza kutupatia leseni pamoja na kibali kwa kuweza kutekeleza zoezi hili. Kwa hivyo shukrani za dhati kwao, na pia uwepo wa kwenu naomba mutambue juu ya kuweza kulibariki zoezi hili. Bila kusahau shukrani, hapa leo tunatoa shukrani nyingi na natumia Kiswahili. Tariq inshallah ata translate, mimi nitakuwa na mix kidogo. Shukrani nyingine pia kwa familia za waloleta wagonjwa wao kwa kuweza kuonyesha mwitikio wa hali ya juu, kwa sababu bila ya wao manake zoezi lisingeweza kutekelezeka. Lakini mwitikio wao alhamdulillah umeweza kufanikisha zoezi hili kwa asilimia kubwa, na kuwa na subra na kuwa na imani juu ya timu hii iliyokuja. Hakika mmeweza kurejesha faraja kwao kwa kadari za Allah subhanahu wa ta'ala manake.
Kwa hivyo shukrani kwa familia na wagonjwa kwa ujumla wake. Bila kusahau shukrani pia kwa timu yetu ya madaktari, wauguzi, nurses, theater anesthetists, wote mloshiriki katika kuhakikisha wagonjwa wanaandaliwa kwa ajili ya kambi, preoperatively, intra-op, post-op, na kuweza kuwafuatilia mpaka kupata ruhusa. Lakini si hapo, manake mubebeba dhamana ya kuendeleza matibabu yao baada ya timu hii ya Oman kuweza kuondoka, juu ya ujuzi ambao wameweza kuwasilisha juu yenu. Shukrani pia nyingine za dhati kwa timu ya maandalizi. Timu ya maandalizi ilikuwa chini ya mkurugenzi utawala, mkuu wa utawala Aziza, pamoja na Samira Tariq pia, yani he's the man, alokuwepo katika maandalizi, Rashid pamoja na Atfa. Wote wamejitahidi kuhakikisha zoezi hili linafanyika. Baada ya kusema hayo, nitawasilisha ripoti juu ya zoezi hili. Lakini kabla ya yote pia Sheikh Qais na Sheikh Salim, tukiangalia, natoa shukrani kwa bodi ya wakurugenzi wa hospitali ambayo ipo chini ya mwenyekiti wetu Sheikh Salim Abdissalam pamoja na Sheikh Nasor na Sheikh Mohamed Al-Toqi. Kwa hakika najivunia kwamba yote haya ni kwa sababu ya support yao, miongozo, guidance na zile njia ambazo wananiongoza. Kwa hiyo shukrani zaidi pia kwenu nyinyi juu ya kuniongoza na kutoa support katika kambi hii. Alhamdulillah. Kwa hiyo nawasilisha kwa mukhtasari juu ya ujio wa kambi hii, ambapo kuna baadhi ya matukio ilikuwa ni historia katika hospitali ya Ar-Rahma kwetu sisi, lakini pia kuleta manufaa kwa jamii ya Zanzibar kwa ujumla wake. Kwa ujumla zoezi letu lilijumuisha madaktari 6 ambao ni mabingwa na wengine ni mabingwa bobezi, kuanzia gynecology, onco surgeon, maxillofacial surgeon, pediatric cardiologist ambao waliweza kuhudhuria pamoja na urologist. Ilikuwa ni kuanzia tarehe 20 hadi 25, siku 6 ambao ni tireless efforts zilifanyika kuanzia asubuhi mpaka saa 3, I think some of the days until 9 PM at Ampola Hospital. A total of 51 patients underwent some of the complex surgical procedures that spanned across different specialties. So maxillofacial, they had a total of 22 patients with varieties of diagnosis, from the cleft lips, the cleft palate. Some of them had bilateral cleft lips. Urology, a total of 8 procedures, with the very first that was done today at Ar-Rahma. So this is a record. Nephrectomy, which was done laparoscopically, ambao ni kwa mara ya kwanza kwetu sisi. Kwa hiyo shukran Sheikh Qais, Dr. Hilal na Dr. Frank kuweza kuweka historia kwa Zanzibar na kwa hospitali yetu. Shukran sana kwa hilo. So these are some of the records ambazo zimeweza kuwa achieved. Another record keeping is easy procedures za cleft lip and palate, Dr. Mohammed. These are the very first in our facility Ar-Rahma. Kwa hiyo alhamdulillah, we've been able to done a total of 22 procedures. So this is also another record that has been kept katika facility yetu, which has been established in the year 2000. Kwa alhamdulillah, and thank you for that. So these are some of the achievements ambazo tumeweza kuzipata. General surgery, we had a total of 7 procedures. Groundbreaking among these procedures were 2 patients ambao walikuwa na recurrent incisional hernias. Manake wana hernia ambayo imejirudia. So this required a composite mesh, very huge, which was done laparoscopically. It means the rate of recurrence for these patients is almost negligible. So alhamdulillah, that is another achievement on this part of general surgery, regards to Dr. Maha.
We had a total of gynecology, 6 procedures, Dr. Moza. So this was done, along which the cases were compiled with Dr. Amne. We are very grateful for all the efforts done on your side, but also the expertise from you towards the entire theater team in the maternity side. So thank you very much for that. So overall ni jumla ya procedures 51 zilizoweza kufanyika katika siku 6. Mukhtasari wa hizi nitaziskip. Katika jumla hizi procedures tuliweza kushirikiana na Ampola procedures jumla 13 ambazo zilikuwa facilitated na Dr. Yusra. Thank you very much for that. Pamoja na organization ya Dr. Muhammad, maxillofacial surgeon. They had 13 procedures ambazo zilikuwa complicated with some of the oropharyngeal masses and the likes. And one thing ambayo ilikuwa successful, alhamdulillah, Dr. Yusra tried her level best to secure, to bring the implant, the maxillary mandible implants, which cost over $10,000, ambao ni milioni 26. Lakini ule mgonjwa aliweza kufanyiwa na kile kifaa Dr. Yusra aliweza kuja nacho kupitia Sheikh Qais for free. Mgonjwa amefanyiwa for free, alikuwa anahangaika muda mrefu, lakini alhamdulillah tumeweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. So this is such a huge achievement, and I remember that day you were in the theater from 11 until somewhere around 9 o'clock. So you can see this is almost 10 hours standing, nothing, nobody has eaten. Kwa hiyo I commend you for that. So this falls on the surgical department. As a physician, I tend to forget myself. Dr. Huda. Kwa hiyo we're on the same page. Alhamdulillah, we organized a camp for pediatric cardiology. She's a pediatric cardiologist, alhamdulillah. We expected a huge number for clinics, but unfortunate, I know the number is 27 as of today. And luckily among the 27, she was able to capture 20 patients with cardiac conditions who required further evaluation and treatment, including some of the patients who underwent open heart surgeries abroad of Zanzibar. They visited her and she was able to make diagnosis and provide necessary treatment and follow-up care for them. Not only that, for the first time pia Sheikh Salim aliweza kutrain cardiovascular technologists on our hospital to be comfortable to do ECG for the babies. Kwa hiyo shukran Dr. Huda for such achievement. Lastly, uwepo wenu, it goes beyond treatment. Mumekuja kwa siku 6 kwa ajili ya kutibu maradhi, lakini leo mnaondoka mkiwa mmewacha athari ya urafiki na undugu baina yetu. Baada ya kusema hayo machache, Sheikh Qais na wote kwa ujumla, pia another important aspect is naomba niwakaribishe rasmi, Shetari kama wakaribisha, lakini wakaribishe rasmi katika hii ni takrima, shughuli ya kuaga. Kama kwa uchache kabisa, shukrani kutoka kwetu, naomba muzipokee na iwe maendelezo baina yetu. Kwa hiyo sasa hivi nachukua nafasi kuweza kumkaribisha elephant in the room, Sheikh Qais Al-Qindi ambaye ni chairman wa taasisi ya Al-Afia Healing Hands. Kabla ya kumkaribisha inabidi nimfanyie maskhara kidogo. Sheikh Qais mwanzo tumewasiliana tarehe 24 Januari mwaka huu 2026. Siku zote nawasiliana, najua ni kijana, spidi yake kama ya Lamborghini. Sasa Sheikh Qais inabidi utuambie ulipokuwa kijana kama mimi ulikuwa na spidi ipi? Itakuwa ya nini zile ndege zilokuwa retired, zile British na ya Concorde. Sheikh Qais, tafadhali, karibu sana. Ahsantu. Sheikh Qais, karibu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. إن شاء الله سماع يشتغل. والله بصراحة أنا ما في مشكلات الناس السماع. أعتقد هذا الميكروفون ما يبغانا نتكلم. يعني الحين ثالث مرة نغير الميكروفون الميكروفون ما شغال. السلام عليكم مرة ثانية ورحمة الله وبركاته. لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ثم الإخوة كلكم اللي جيتوا وكفى عليكم صراحة على هذا الجهود. nategemea kwa mazungumzo yote yashazungumzwa kwa kila mtu, madaktari, Dr. Salim na the rest of the team. The message is very clear. Hadafu yetu ilikuwa kuja Zanzibar na tulijaribu sana kuja for the last 2 years, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa li nafadh علينا بجهود ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. Napenda kushukuru Al-Istiqama International Charity pamoja na Ar-Rahma Hospital kupitia kwa Dr. Salim na Al-Akh Salim Abdul Salam kutupokea mapokezi makubwa sana toka siku tulofika mpaka siku tunaondoka. Tunawasiliana usiku na mchana kwa hali na mali na kujua progress ya kazi tulojia. Alhamdulillah, hii ni fakhar mlotupa na tumeweza kuachieve our goals, na sisi daima wabada hatufikiria ya quantity za watu waliotaja mapatient Dr. Salim. Hiyo haitushughulishi sisi sana, lakini quality is the most important. Lani kila dokta akitoka akaweza kufanya kazi hata procedure moja kwa siku au hata hiyo usbuo kamili, tukiachieve kitu tulotujia, it makes us very happy. Alhamdulillah, the numbers are very impressive. We thought that we can do a little bit more or higher, lakini due to dhurufu tulizopata za wagonjwa wenyewe ambao wengine wameshindwa kufanywa amalia kwa sababu za siha zao, na pia changamoto zinazotokea katika hospitali tumeweza kuzipunguza na kufanya tulichoweza kufanya, alhamdulillah. Sina la kusema isipokuwa again kukushukuruni nyote pamoja na timu ya Rahma ya madaktari pamoja na manasis, the theaters, na in conjunction with Ampola Hospital ambao wametupokea kwa mikono miwili na kuweza kufanya procedures ambazo hazijawahi kufanyika hapa kisiwani Zanzibar, na tunamshukuru Dr. Yusra kwa kuweza kutusaidia kutupatia kama alivyosema Dr. Salim implant ya patient wetu, na pia leo kuweza kufanikiwa kufanya laparoscopic procedure aliyofanya Dr. Hilal Rashdi, ambao hawa wagonjwa walikuwa wanataani na hadha maradhi kwa muda mrefu sana. Ana alhamdulillah tunatokea kila la kheri, na to my understanding kwa leo madaktari wamevisit ma patients wao wote, na believe wote washakuwa released, wamekwenda zao nyumbani, na tunaombea kila la kheri waishi kwa salama na family zao. Nafikiri mazungumzo yote yashazungumzwa, na ilikuwa ni mufaja kwangu mie leo kupata hizi istiqbal zote. Tuliambiwa kwa we are only coming for a dinner, lakini naona dinner mpaka sasa hivi hajakuwa served. Tunazungumza only, lakini
Also on behalf of Dr. Maha ambayo imebidi aondoke a little bit earlier, alikuwa na dhurufu zake, na tunamshukuru sana sana kwa kuachieve goals zake, na washazungumza timu ya madaktari wetu with Dr. Salim kuplan a future, vipi tunaweza kutawar Mustashfa Rahma pamoja na Al-Akh Masoud Al-Riyami na Dr. Muhammad Ismaili. Tusha kukaa kwenye kikao na konsula wetu wa Sultana Sheikh Said Sinani, ambayo ametoa promise kuwa inshallah atachukua maudhui yetu kwa mikono miwili na kuyafikisha kwa wanahusika nchini Zanzibar pamoja na Oman, tuweze ku expand hizi camp zetu. Shukran wa barakallahu fikum. طارق شكرا شيخ قيس. نعم. chairman wa Istiqama Al-Akh Salim Abdussalam anasema kwa nirudi Unguja nigombee ubunge hapa kwa lugha nitazungumza. Shukran Sheikh Qais. Sheikh Qais, na mimi umenifundisha kitu kimoja. Nilikuwa siko sharp katika kazi zangu, lakini umenifundisha niwe sharp. Manake ukinipigia simu shuka chini, basi hata kama nina kazi basi niache na kuta tayari chini ushafika tayari. Kwa hivyo umenifundisha niwe sharp kidogo. Shukran, barakallahu fiki. Kwa hiyo baada ya maneno hayo mazuri ambayo ameongea Sheikh Qais, nachukua fursa hii nimkaribishe Sheikh Salum Al-Battashi na yeye atupe kalima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على هذا التجمع الطيب في هذا المكان المبارك لغرض تقديم شكر لأعضاء الحملة الطبية من الأطباء الإخوة والأخوات من سلطنة عمان. حقيقة لا أدري هل أتكلم بالعربية أو بالسواحلية أو بالإنجليزية، لكن الشيخ قيس أمرني بأن أتحدث بالعربية ونحن تحت أو طوع أمره. أنا أتكلم باسم جمعية الاستقامة الخيرية الزنجبارية كوني أمين العام لهذه الجمعية. الحدث الذي نحن الآن اجتمعنا لصدده حدث كبير جدا، وهو عبارة عن مد يد العون للمحتاجين وبالأخص في مجال الصحة. نحن كجمعية خيرية نقوم بمشاريع كثيرة جدا الخيرية خدمة للمجتمع وإيمانا لأهمية هذه الخدمة. نحمد الله تعالى على هذه الفرصة الثمينة بأن نستضيف هذه الحملة من الإخوة في مؤسسة العافية لتقديم العلاج لشرائح المجتمع والتي تعد محتاجة لمثل هذه العون. تقدم الأخ سالم مدير مستشفى الرحمة بتقديم إحصاءات قيمة
حول ما أنجز خلال 5 أيام، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الكرم والسخاء والهمة من قبل الإخوة والأخوات الأطباء من سلطنة عمان. أصالة عن نفسي نيابة عن جمعية الاستقامة الخيرية الزنجبارية نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذه الحملة من الأطباء المختصين أو المتخصصين، ومن المستشارين الذين جاءوا بهذا الرأي، ومن الإخوة في مستشفى الرحمة من إدارة مستشفى الرحمة إلى الطبيب إلى مساعد لإنجاز هذه المهمة الكبيرة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا. وفي هذا الصدد نشكر كذلك حكومة زنجبار عن طريق وزارة الصحة بما قدمته لنا من رخصة إقامة هذا المخيم. لولا رخصتهم فما تواصلنا إلى هذه الإنجازات، فنقدم الشكر الجزيل إلى أعضاء وزارة الصحة على هذا العطاء، كما أننا نقدم الشكر الجزيل إلى زملائنا جمعية الاستقامة الخيرية الإسلامية العالمية بكونها همزة وصل بيننا وبين الأطباء الإخوة والأخوات لهذا المخيم. دائما هذه الجمعيات الخيرية تمد يد العون للمحتاجين، وإن هذه الحملة إشارة واحدة من إشارات كثيرة جدا، أو مثال واحد من الأمثلة الكثيرة التي ترمز إلى خدمة جمعية الاستقامة الخيرية الزنجبارية والعالمية لمختلف شرائح المجتمع. على جانب الصحة، مجال الصحي، كذلك الجمعية تخدم خدمة كبيرة في مجال التعليم، في مجال الدعوة، في مجال خدمات اجتماعية أخرى غير صحية. نيابة عن جمعية الاستقامة الخيرية الزنجبارية أقدم طلبا خاص لدكتور قيس ولمؤسسته وللأطباء والطبيبات بأن تكون هذه الزيارات طويلة نوعا ما، لا نكتفي لمدة أسبوع أو 5 أيام، لتكون على الأقل 2 أو شهر، لتستفيد شرائح كثيرة من مجتمع الزنجباري، وبالأخص الذين من الأسر المعسرة. إضافة إلى ذلك نود أن تنقل هذه الخبرات إلى فريق الأطباء لمستشفى الرحمة في تخصصات مختلفة، حتى يكون هذا الإعطاء مستمرا بعد مغادرة الأطباء والطبيبات لهذه الأرض الطيبة. وأخيرا نتقدم كذلك للإخوة المشاركين في الحملة باعتذار على أي تقصير بدر من الجمعية أو من إدارة مستشفى أو من كادر العمل من الأطباء الإخوة والأخوات، فنلتمس منكم عذرا لهذا أو من هذا التقصير. نحن بنو البشر، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، فنلتمس منكم عذرا على أي تقصير الذي بدر منا أو من إدارة مستشفى، ونطمن قلوبكم بأنكم لم تقصروا
في أي شيء من الخدمات التي قدمتموها، نقدرها ونثمنها، وهذا التجمع عبارة عن تقدير لما قدمتموه في هذه الفترة التي أنتم كنتم معنا. ونعيدكم بأننا سنكون معكم في يعني بذل النفس والنفيس لاستمرار هذا المجهود الطيب وهذا العمل الخيري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. نحن بالحقيقة ليس لدينا ما نكافئكم به، لأن ما بذلتموه لا يقدر بثمن. هذا عطاء إنساني الذي لا يقدر بثمن. العمليات التي أجريت نعرف أنها تكلف مبالغ باهظة، لكن الذي أو النفوس والأرواح التي أنتم أحييتموها عملا للآية الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا العمل لا يقدر بثمن. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النظم بالنثر والشعر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وعلى أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى في فترة قريبة لمواصلة هذا العمل الخيري. أبواب الجمعية وأبواب مستشفى الرحمة مفتوحة على مصراعيها، وفي أي وقت نحن نتواصل معكم ومتاحون. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. بس نبذة بسيطة فقط. أولا الشيخ سالم اقترح نيجي هنا على أسبوعين وشهر. أعتقد هذا الموضوع شوية يبغى له بحث، لأن لازم الدكاترة يطلبوا رخصة من أزواجهم ولا يجيبوا أزواجهم معهم، كما دكتور هدى جاء مع زوجها، والرجال نفس الشيء يجيب زوجاتهم. هذا الأولى. بارك الله فيك. الشيء الثاني، أنا ما خبرتكم عن تأسيس سواعد العافية. جميع سواعد العافية هي بدأت تقريبا سنتين وشهر شهرين، من 24 شهر أبريل رحنا ماليندي كينيا، والحمد لله إن حبيت نخبركم هذه تكون خامس حملة لجميع سواعد العافية. أولى كانت 2 كانت في يمن في حضرموت، رسلناهم دكاتر المرض قلب، والحمد لله قدروا يعالجوا كم من مرضين في يمن الشقيقة. وثم رحنا ماليندي كينيا مرتين. أول واحد كانت على شهر أبريل 24 دكتورة، والثانية كانت على نوفمبر 25. وهذا هي تعتبر كن خامس الحملة بالنسبة لنا، وندعي لنا سبحانه وتعالى ونطلب منكم دعاء نستمر في هذا المجال. وبارك الله فيكم وأحسنتم. شكرا ما شاء الله. ليس شكرا. Naam, shukran kwa wote ambao waliozungumza kwa maneno mazuri, na bila kupoteza muda, matumbo naona sasa hivi yana bipu. Kwa hiyo sasa hivi na ule muda wa nuwazi alhadaya, na zawadi zitakwenda kama zifuatazo. Zawadi nyingi hapa zipo, lakini tutataja na mkurugenzi ikihitajika kutoa maelezo basi atatoa maelezo. Zawadi ya kwanza
inakwenda kwa Al-Afia Healing Hands Campaign ambayo iko chini ya Sheikh Qais, mzee wetu huyu. Kwa hivyo zawadi hiyo atakabidhiwa na meza kuu. Ifungue, lakini ifungue. Hii moja na hii hapa, hii sawa. Dr. Hilal. Ama zawadi ya pili atapokea Dr. Muhammad bin Said bin Muhammad Al-Harthi ambaye yeye ni daktari kutoka Oman. Dr. min fadlik. Hiyo kwenye box nini? Rashid, ungefungua kwenye box. Hichi ni kikombe ambacho kila kikitumia Dr. Muhammad kule Omani atatukumbuka Ar-Rahma Hospital. Takbir. Ama zawadi nyingine ipo mfuko. Mfuko baadaye Sheikh. Ipo kibao. Tampa pale pale. Ama zawadi nyingine Dr. Hilal bin Ali bin Hamid Al-Rashdi ambaye huyu ni daktari wetu kutoka Oman ambaye yeye ni urologist. Hilal na yeye. Basi mwingine anakuja nani? Wanawake sasa hivi. Ama anaifuata Doktora Muza bint Abdullah bin Muslih Al-Kalbani ambaye yeye atapewa zawadi na mkuu wa utawala wa Ar-Rahma Hospital. Daktari kaa hapo mpelekea sasa. Pale mpelekea. Madam Aziza, naomba usimame umpe daktari zawadi. Ama zawadi inayofuata ya Doktora Huda bint Rashid bin Said Al-Rawahi, tunamuomba msaidizi wa utawala ampe zawadi daktari. Yusra. Zawadi inayofuata Doktora Yusra bint Muhammad bin Nasir Al-Riyamiyya, huyo atapewa na daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na wazazi kutoka Ar-Rahma. Ama zawadi inayofuata hii, nitamwomba Dr. Salum atoe maelekezo ya Dr. Muhammad Bakari ambaye ni daktari bingwa maxillofacial, sijui inaitwaje kwa Kiswahili.
Dr. Muhammad, karibu. Naomba tusimame. Sheikh Salim, Sheikh Qais, tunaendelea na zoezi la ugawaji wa zawadi. Maudhunia ya kutoa zawadi hizi, wenyewe wanasema mgeni aje mwenyeji apone. Kwa hiyo tumeweza kutoa zawadi kwa upande wa madaktari wageni wetu, na hii ni kama kuonyesha ishara tu, ni kidogo lakini ni ishara. Kwa hivyo tunatambua pia na mchango wa timu yetu pia nao kuwahamasisha. Kwa hiyo Dr. Muhammad ni wa kwanza, ni young maxillofacial surgeon graduate 2025, lakini mashallah mambo aliyofanya ni makubwa, na amejitahidi sana kuanza ku screen patients, kuwafuatilia. Almost we had around 35, lakini tuliweza kufanya procedures ndio 22, lakini mashallah all the efforts ameweza kutusaidia pamoja na Dr. Yusra na Dr. Muhammad kuweka historia Ar-Rahma kwa procedures hizi za cleft lip and palate repair. Hongera sana Dr. Muhammad. Asante. Dr. Muhammad, karibu. Wakati anapokea zawadi yake, kuna msemo mmoja ni uwakumbushie. Mount Everest is the highest but not the tallest. Zawadi tulotoa kule za mwanzo ni ndogo lakini nzito zaidi. Sawa jamani, wageni wetu, yani kule zawadi ni kubwa zaidi. Hii zawadi ni msemo, mmenifahamu. Ahsantum. Anayefuatia tunaendelea. Ama zawadi zinazofuata, hii ni timu ambayo imefanya kazi pale Ar-Rahma, ambayo tunapenda kumwita kwanza Chumu Faki Chumu. Huyo Dr. Salum, utaongea mimi? Mashallah, Chumu kafanya ni muda wote ambao nikienda Rahma namkuta, na nikienda saa 4 saa 5 mchana usiku. Kwa hivyo mpaka namuuliza, wewe hulali? Mashallah, Allah amlipe kheri, amefanya kazi kubwa sana. Ama anayefuata ni daktari Dr. Mariam Omar Matar, hatuja kusahau. Sawa, kwa hivyo na wewe mashallah umefanya kazi. Wagonjwa wote hawa wa kempu walikuwa chini ya kichwa chako, maana yake wote hawa wako chini yako, kwa hivyo hatuja kusahau. Karibu sana. Atapewa zawadi na Doktora Yusra. Ama anayefuata ni huyu, ni muuguzi wetu pale Rahma, ambaye mashallah pia asubuhi mchana usiku yuko pale, mpaka nikawa nampa pole nyingi sana, anamuombea dua, lakini hajakata tamaa. Ziada Muhammad Musa atapewa zawadi na Doktora Huda. Ama zawadi inayofuata hii special, yote haya ambayo tunaona hapa, kambi, vikao vilikuwa vinafanyika hivi na hivi na hivi. Dr. Sheikh Qais, tangu hatukujui, unasikia tu kuna mtu anaitwa Sheikh Qais, kuna vikao. Dr. Salum anatutia pressure, lakini ilikuwa nzuri, pamoja na msaidizi wake Madam Aziza. Lakini leo akaandaliwa zawadi Madam Aziza kwa kutusimamia vizuri sana. Alikuwa akitugomba hapa na pale, lakini ili kazi ifanyike. Kwa hivyo Madam Aziza atapewa zawadi na Doktora Moza.
Ama anayefuata Sheikh Qais na Sheikh Salum Batashi na Abdul Salam. Huyu ni mtu mmoja mwanamke, lakini utafikiri ana akili za watu kama 10 hivi. Yani unaweza kumpa kazi asichoke, lakini ukampa nyingine asichoke, leo nikusaidie, nitafanya mwenyewe. Mashallah ya hodari. Samira binti Nasr bin Sulema al-Ghaithia atapewa zawadi na baba yake mzazi. Sheikh Nasr, tunakuomba umpe zawadi Samira. Ama zawadi inayofuata ni ya dada yetu ambaye pia ni mchapakazi, mashallah. Amenifundisha kazi na mkera na nikera, lakini hatugombani. Atfa Salum Juma, yeye atapewa zawadi na mfamasia mkuu wa Ar-Rahma Hospital. Ama zawadi inayofuata hii ni special pia kwa sahibi yangu ambaye nipo naye kikazi na kila kitu, Rashid bin Salim bin Muhammad. Yeye naomba apewe zawadi pia na baba yake. Hii sikupi wewe, sikupi wewe. Sasa hivi nimechukua mimi UMC. Msemo wa pili Sheikh Qais, he mentioned something about the numbers. It's not about the numbers, lakini it's about the quality of the procedures tulofanya. Mimi mtu wa misemo kidogo. Dr. Muhammad Ismaili wa kwanza alikuwa Mount Everest is the highest but not the tallest. Kwa sasa hivi wanasema the largest desert in the world is not Sahara, kwa sababu the measure of desert is not by temperature but rather the amount of rainfall it receives per year. Kwa hiyo Antarctica is the largest desert in the world despite kwamba iko baridi. Kwa hiyo it's about the quality rather than so the actual parameters notumia kumesha success zinatofautiana baina sehemu moja na nyingine. Bila kumsahau, kwa sasa hivi nimechukua nafasi ya UMC, sijui nimtaja au mtamtaja, ambaye tunakuja kumuita kwenye zawadi, Dr. Moza. Okay. Yani who the next should come to receive the gift of the expected one? Tariq. Tariq, mashaallah, pongezi kubwa kwake kwa juhudi zake. Mmemwona ni kijana mashaallah, naye kama alivyomsifia Samira, naye ana fit kote kote. Taaluma yake ni accountant IT, na sasa hivi uko masters ya IT pia mashaallah, lakini ameingia kwenye marketing, yupo kwenye mambo ya TV media. Kwa hiyo yote tumemwachia yeye, na mashaallah ameweza kutupeperusha. Anavyozungumza mashairi ameandaa, hajalala siku zote hizi kwa ajili ya kambi. Kwa hiyo mashaallah Tariq ni katika watu tunaojivunia na tunaotegemea. Ufate miguu ya kina Sheikh Qais, ujitahidi. Inshallah. Baada ya hayo namalizia. Najua tumetoa zawadi, lakini ni kama ishara. Wale ambao hatukuweza kuwapa, tunatoa shukrani kwa wote kwa ujumla wake. Mzee Ibrahim, Dr. Frank na wengineo wote walioweza kuhudhuria. Tunatamani kuweza kutoa na wote, lakini
kutokana na hali, lakini kikubwa tunashukuru sana 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 kwa mafanikio yote, bila kusahau wote tumewapa zawadi. Dr. Amne naye inshallah na zawadi yako nimekuandalia maalum. Maanake nikirudi nyumbani tuwe salama. Shukran. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya zoezi hilo, bila kupoteza muda, namkaribisha Sheikh Salum Abdussalam, mwenyekiti wa Jumuiya ya Istiqama Zanzibar, na yeye aseme chochote na atufungie shughuli hii inshallah. Sheikh Salum, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, kwa hakika sijui nianzie wapi wala niseme kitu gani, kwa sababu nahisi yaliyosemwa yote ni mazuri na ni mengi. Tutakuwa tukirejea yale kwa yale. Sisi tunajihisi tumefungua mlango mkubwa sana kwa kuja kwenu Sheikh Kaisi hapa na madaktari, na tunatamani usiwe wenye kufungika, uendelee. Ar-Rahma ni kituo chenu hichi. Nafikiri lugha yangu inafahamika kwamba hichi ni kituo chenu madaktari kutoka Omani, na mkikilea na kukikuza basi kinaleta heshima yetu katika jamii hii ya Kizanzibari. Taban, yani si kwa nia ya kupata heshima, lakini tukijenga kitu chetu kikawa bora, basi tunatengeneza mustakabali mzuri wa jamii ya Kizanzibari na jamii yetu. Istiqama kama alivyosema Sheikh Salim ina mambo tofauti tofauti tunafanya, na alhamdulillah kwa kiwango kikubwa kinapata msaada kutokana na jamaa zetu na ndugu zetu waliokuwepo Omani, na hii ni katika muendelezo. Kwa hiyo tutarejea kwamba tunakushukuruni na mmetupa kitu kikubwa. Sisi hospitali sasa hivi na miaka 25 tangu kuasisiwa kwake, au 26. Tumewahi kupata madaktari kutoka Omani, hasa Dr. Ahmed Luaid anakuja kila mwaka kujitolea, ila mashaallah. Lakini safari tumepata timu iliyokuwa kubwa zaidi na imefanya jambo kubwa sana 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 sana. Mko naye Dr. Ahmed na Al-Rahma. Mimi nimo katika waasisi, lakini naweza nikatoa labda siri yangu. Sijui hata ile sindano inaitwa nini katika katika hii fani sijui, lakini kwa sababu ya raghba na mapenzi na kuhisi tukafika ile hadi ya kuanzisha. Kwa hiyo kuwepo kwenu nyinyi wataalamu ni kitu muhimu sana sana, kuisupport na kuifanya ile jambo lizidi kukua na kuleta mustakbal katika jamii yetu, yani kuipa haiba jumuiya yetu na mambo yetu kwa ujumla. Kwa hiyo nikimalizia na kushukuruni na nakukaribisheni tena na tena. Jazakallah khair. Asante. Naam, alhamdulillah ala tamam. Alhamdulillah tumemaliza vizuri, na kuna kitu nilisahau kusema mwanzo, nilitakiwa niseme mwanzo lakini nimekisahau. Shughuli yetu hii iko mubashara, iko live. Tunahitaji kwamba watu duniani waone. Kwa hivyo ipo mubashara live kupitia channel ya Rahma Hospital yetu pale, lakini pia kupitia Istiqama Swahili TV. Hawa ni ndugu wawili, baba mmoja, mama mbalimbali, au baba mama mmoja pia, mama mmoja baba tofauti Kwa hivyo pia tulikuwa live katika hii na tumepata watazamaji wengi. Ima sasa hivi kinachofuata ni al-asha, inshallah sanataasha huna, na tunaanza na wageni na meza kuu inayofuata na wengine wanaofuatia inshallah. Kwa hivyo tunaanza inshallah. Istiqama Swahili TV.
busati la elimu na hekima. Istiqama Swahili TV, busati la elimu